अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर्वप्रथमे समस्त रकमेर प्रशंसा से महान आल्लाह सुब्हानाहु ताआलार जन्य निवेदित होक। आमरा समवेत जनता एकत्रितभावे समवेत कण्ठे से महान आल्लाहर शुक्रिया आदाय करी। सबाई बोलुन आलহামদুলিল্লাহ। एकटू महब्बतेर संगे बोलुन আলহামদুলিল্লাহ। आरो जोरे बोलुन আলহামদুলিল্লাহ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह सुब्हानाहु ताआला दरबारे असंख्य कृतज्ञता निवेदनेर परिप्रेक्षिते असंख्य दरूद सालाम बर्षित होक प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर प्रति। आज के पवित्र सभार माननीय सम्मानीय यथायोग्य सभापति महाशय, आमंत्रित उलामाए केराम, उपस्थित बयोज्येष्ठ बयसंस्क बय कनिष्ठ जाति धर्म निर्विशेषे सबाइके जानाई श्रद्धा शुभेच्छा भालोबासा श्रेणीगतभावे यथाक्रमे। मा ओ बोनदेर प्रति रइल आंतरिक अभिनंदन। कचि काँचा छोटो छोटो भाई बोनदेर प्रति रइल अफुरন্ত भालोबासा स्नेहाशीष ओ शुभाशीष। सन्ध्यार आगे थेकेई बहु उलामाए केरामेर मुखनिसृत बाणी जाहा कुरान हादिसेर आनुकूल्ये बर्णित हयेछे तादेर बक्तव्य आपनारा शुनेछेन। आमार आगेई आमादेर प्रतिवेशी देश बांग्लादेश थेके आगत मेहमान, तिनि आमादेर अतिथि। इस्लामेर मौलिक दायित्व हलो आतिथ्य परायणता, अतिथिके सम्मान देवा। आपनाराओ तार मूल्यवान बक्तव्य आपनारा शुनेछेन। आमी आमार अयोग्यतार साथे क्लांत श्रांत आहत कण्ठे ग्रंथमुकुट कुरान कारिमेर किछु वाक्य बा वाक्यांश पेश करेছি। ठीक तारपरेই प्राणेर चेये प्रिय नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर प्रति दरूद शरीफ परिवेशन करलाम। इनशाআল্লাহ आमी संक्षिप्त किछु बक्तव्य आपनादेर सामने उपस्थापन करब। आल्लाह सुब्हानाहु ताआला यदि आमार सुमति दान करें। बर्तमान पृथिवीते अल्प समयेर व्यवधाने जेभावे इस्लाम द्रुत बेगे एगिए जाच्छे, अल्प समयेर व्यवधाने प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 बछर आगे पृथिवीते एसेछिलेन, किन्तु कोटी कोटी मानुष इस्लामेर जन्य निवेदित प्राण प्रिय नबीर जन्य तारा जीवन उत्सर्ग करार जन्य प्रस्तुत एवं रेडी। प्राय 200 कोटी मानुषेर कलिजार स्पंदन हृदये रक्तक्षरण
হলো বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তাই যারা ইসলামের দুশমন, যারা ঘরে এবং বাইরে, ঘরের দুশমন কারা? মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছে, ইসলামের বিরুদ্ধে বইপত্র লিখছে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের অপপ্রচার করছে। এরা হলো ঘরের দুশমন। যেমন সালমান রুশদি, যেমন তাসলিমা নাসরিন এবং গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ইত্যাদি, এরা একটা গ্রুপ। এটা হলো শয়তানের লাইটিং কায়দা। ইসলামের নাম দিয়ে, মুসলিম নাম দিয়ে মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত করছে। আরেকদিকে অমুসলিমদের ভিতর থেকে কিছু মানুষ ইসলামকে নিয়ে পড়াশোনা করেনি, ইতিহাস কাকে বলে জানে না, ইসলামের ইতিহাসের জ্ঞান নেই, মূর্খতা বশত প্রতিহিংসামূলক তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করছে। তারা দুটো দিক নিয়েছে। একটা হলো যে মসজিদ ধ্বংস করো, আরেকটা হলো মাদ্রাসা খতম করো। তারা জানে ইসলামের ভিত আর বুনিয়াদ হলো মসজিদ আর মাদ্রাসা। মসজিদ আর মাদ্রাসা হলো ইসলামের ভিত, ইসলামের বুনিয়াদ, ইসলামের ফাউন্ডেশন। তাই আপনারা দেখছেন, যেমন এই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখুন, বাবরি মসজিদ শহীদ হলো। কি দরকার ছিল তাদের? ভারতবর্ষের সংবিধান, যার ভিত এবং বুনিয়াদ হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাতীয় সংহতি, বৈচিত্র্যের মাঝখানে মিলন, হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে বসবাস করবে, এটা ভারতবর্ষের সংবিধান। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে তো মিলন মহান। এক বৃন্তে দুইটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তার প্রাণ। ওরা হিন্দু না, ওরা মুসলিম। ওই জিজ্ঞাসা কোনজন? বলো মরিষে মানুষ সন্তান মরমার। এভাবে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা তারা একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সংবিধান রচনা করেছিল কি, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান বা অন্যান্য জাতীয় মানুষ তারা একসঙ্গে বসবাস করবে। যেমন একটা বাগানে অনেক রকম ফুল থাকলে তবে বাগানটা খুব সুন্দর দেখায়। পর্যবেক্ষক যে পর্যবেক্ষণ করবে, অবজারভার যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে, সে বলবে এই বাগানটা খুব সুন্দর, হরেক রকমের ফুল আছে। ঠিক তেমন করে ভারতবর্ষের মাটিতে বিভিন্ন জাত, বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষ তাদের ধর্মীয় অধিকার, স্বাধীনতা নিয়ে মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকবে, এই নৈতিক অধিকার ভারতবর্ষের সংবিধান জনগণকে দিয়েছিল এবং দিয়েছে। তাহলে কি তাদের এত প্রয়োজন হলো যে বাবরি মসজিদটা শহীদ করে দিতে হবে আর মিথ্যা একটা গল্প তৈরি করতে হবে? তারা কি বলল? যে সম্রাট বাবর তিনি ভারতবর্ষে এসে হিন্দু ভাইদের মন্দির ভেঙে, রাম মন্দির ভেঙে, রামের জন্মস্থানে তিনি বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এটা কখন অনেক পরে এই ঘটনা তারা ছড়ালো। প্রথম তারা বলল কোরআন একটা সাম্প্রদায়িক ধর্মগ্রন্থ, কোরআনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আছে, জাতি হিংসা আছে, বিদ্বেষ আছে, সাম্প্রদায়িকতা আছে, প্রথম বলল। কিন্তু বর্তমান যুগ, বিজ্ঞানের যুগ, আপনি ঘরের বারান্দায় বসে আপনি কোরআনের ব্যাখ্যা পড়তে পারবেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে, সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে, অডিও ভিডিওর মাধ্যমে আপনি কোরআন ঘরে বসে জানতে পারবেন। যখন বুদ্ধিজীবীরা দেখছে যে না, কোরআনে তো কোথাও সাম্প্রদায়িকতা নেই, কোরআন তো বিশ্ব মানবতার কথা বলেছে, ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানব জাতি।
সে হিন্দু হতে পারে, মুসলিম হতে পারে, জৈন হতে পারে, খ্রিস্টান হতে পারে, ইহুদি হতে পারে, নাসারা হতে পারে, মজুসি হতে পারে, সাদা হতে পারে, কালো হতে পারে, ধনী হতে পারে, নির্ধন হতে পারে, আমির হতে পারে, ফকির হতে পারে, মালিক হতে পারে, শ্রমিক হতে পারে, কাওড়া হতে পারে, বাগদি হতে পারে, কোল হতে পারে, ভিল হতে পারে, মুচি হতে পারে, মুদ্রা ভারাস হতে পারে। সমাজে পিছিয়ে পড়া, অনুন্নত, এসসি, ওবিসি, এসটি, উপজাতি, যে কোনো ধর্মের যে কোনো শ্রেণীর মানুষ হতে পারে। কোরআন বলছে মানব জাতি। পবিত্র কোরআনের সুর ধরে প্রিয় নবী বলছেন, কুল্লু ইবাদুম ইখওয়া, তোমরা সবাই আল্লাহর দাস, তোমরা একে অপরের ভাই ভাই। একদিকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণী, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী, জাতীয় সংহতির বাণী, প্রেম, ভালোবাসা, মহব্বত, পিয়ার, পয়গামের বাণী কোরআন দিয়েছে, সন্দেশ দিয়েছে। কোরআন পাকে লেখা আছে, লা ইকরাহা ফিদ্দীন, ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই, গোলামি নেই। ওয়ালা তাকতুলুন নাফসাল্লাতী হাররামাল্লাহু ইল্লা বিল হাক্কি, কোন প্রাণকে তোমরা হত্যা করো না। প্রাণ কেবল মুসলমানের আছে, হিন্দু ভাইয়ের নেই। কোন প্রাণকে তোমরা হত্যা করো না বিশেষ কারণ ছাড়া। সে বিশেষ কারণের সঙ্গে কোনো ধর্ম জড়িত নেই। কোরআন পাকে পরিষ্কার আছে, অমুসলিমদের দেবদেবীদের গালি দিও না, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, গোলামি করো না, মৌলবাদীদের করো না, ফান্ডামেন্টালিস্ট করো না, ঝগড়া বিবাদ করো না, বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। কোরআনের বাণী সবাই ঘরে বসে দেখছে, বোতাম টিপছে, দেখছে ঘরে বসে। তাহলে কোরআনের তো আর ভুল ধরা যাবে না। আর বিজ্ঞান দিয়ে পরীক্ষা হয়েছে কোরআন, the world is mutable, mutability is the law of the nature, but the Quran which is perfect and stainless and holy, there is no change in it. Undoubtedly modern age may be called age of science, but the help of science man has snaked all out hidden wisdom of the lap of nature, stone victorious for prince upon it. বিজ্ঞানীরা গভীরভাবে পবিত্র কোরআন পাক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার ৩ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, সারা পৃথিবীর সব পরিবর্তন হবে। পরিবর্তনশীলতা প্রকৃতি ধর্ম, কিন্তু ব্যতিক্রম আল কোরআন। কোরআনের ভাব, কোরআনের ভাষা, কোরআনের সাহিত্য প্রকরণ, তার বক্তব্যের মজবুত বাঁধুনি, তার হাইপেন, তার সেমিকলন, তার নোক্তা, তার বিন্দুর, তার জেরে, তার জবরের, তার ফাসাদ, তার বালাগাত, অলঙ্কার শাস্ত্রের শব্দবিন্যাস, রসাদ, গন্ধে, সৌন্দর্যে, মাধুর্যের, পবিত্রতা, সৌজন্যতার কোনো পরিবর্জন, যোগ বিয়োগ, প্লাস মাইনাস নাই। কোরআনে যা ছিল চিরন্তন একই অবস্থায় থাকবে। একবার সুবহানাল্লাহ বলেন। এটা কম্পিউটার দিয়ে প্রমাণ করছে। আপনি আপনার মোবাইলে খুলুন, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে যান, গিয়ে আপনি গুগলে সার্চ করুন যে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বদেশের, সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ কিতাবের নাম কি। মেশিন আপনাকে বলে দিচ্ছে, গুগল সার্চিং এ বলে দিচ্ছে দা হলি কোরআন। একবার সুবহানাল্লাহ। তামাম পৃথিবী জানতে পেরেছে, ভুল ধরার জায়গা নেই। তারপরে নবীজির চরিত্রে আক্রমণ করলো, নবীজির চরিত্রে আক্রমণ করে ইসলামকে ছোট করার চেষ্টা করলো, ইসলামকে শেষ করার, খতম করার ষড়যন্ত্র করলো। নবীজিকে কি করে আক্রমণ করবে? আমি আবার গুগলে গিয়ে সার্চিং করুন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানবের নাম কি? সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বদেশের, সর্বজাতির, সার্বজনীন, বিশ্বজনীন, ইউনিভার্সাল, আন্তর্জাতীয় শ্রেষ্ঠ মহামানবের নাম কি? সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইলে উঠবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা কি করে নবীজি আক্রমণ করবে? বেদে বলছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বাইবেলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জিন্দাবস্থায় ত্রিপিটকে, গ্রন্থ সাহেবে, খগলে, ভূগোলে, বিজ্ঞানে, দর্শনীতে, ফিলোসফিতে বিজ্ঞানীরা, কবিরা, শিল্পীরা, সাহিত্যিকরা, দার্শনিকরা, রাষ্ট্রনেতা, ফিলোসফার, রাষ্ট্রনায়ক, তারা নবীজিকে বলছে শ্রেষ্ঠ মহামানব। গৌতম বুদ্ধ তিনি বলছেন আমার পরে একটা নেতা আসবেন, তার নাম মুহাম্মদ, যিনি প্রেম, সাম্য, শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জেসাস ক্রাইস্ট আমি পাঠাবো তোমার জন্য নেতা, তার নাম হলে আহম্মদ, তিনি শান্তির দূত এবং বার্তাবাহক। রাজনৈতিক নেতারা স্যার আইজ্যাক নিউটন, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, মিস্টার হিউম, লর্ড বার্নার্ড শা,
সবাই নবীজির চরিত্রের প্রশংসা করছে। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো সম্মেলন থেকে ফেরার পথে বলছেন, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হলেন সাম্যবাদের মহান আচার্য। রামকৃষ্ণ বই লিখেছেন, হযরত মুহাম্মদের আদর্শ ছাড়া এই পৃথিবী চলতে পারে না। ইন্দিরা গান্ধী শতবার্ষিকী জনসভায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় মাদ্রাসা, বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা দারুল উলুম দেওবন্দ, দারুল উলুম দেওবন্দের শতবার্ষিকী সভায় ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য। তাম পৃথিবী যখন নবীজির তারিফ করছে, বেদে বাইবেলে বেদে আছে অল্লং জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরম পুণ্যম অল্লং আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদান কালবার সাদ ইল্লাল্লাহ তিল্লাল্লাহ পীতং নাম দাস বিষ্ণু মাতং নাম গচ্ছিতং গমংশকায়েত হতা মহেন্দ্র শস্যকা সমন্বিতে লা ইলাহা হরিপে পাপম ইল্লা ইলাহা পরম পাদম পরম বৈকুণ্ঠমালা নামে জপি মুহাম্মাদান। ব্যাসদেব বলছে আল্লাহ জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ, তিনি মঙ্গলময় কল্যাণময়, তিনি অজর অমর অক্ষয় অব্যয়। কোন আল্লাহ? ট্রেডমার্ক মোহাম্মদ, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে আল্লাহর পরিচয় দিয়েছেন। কোন মোহাম্মদ? যার বাবার নাম আব্দুল্লাহ, যার মায়ের নাম আমিনা, যে জন্মস্থান হবে মরুভূমিতে, যিনি সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে উটের পিঠে আরোহণ করে আইবেন। হে আরবের প্রভু, হে জগৎ গুরু, তোমার প্রতি সহস্র প্রণাম। তারপর ব্যাসদেব বলছেন লা ইলাহা হরিপে পাপম, একবার লা ইলাহা পড়ো, পাপগুলো সব মাফ হয়ে যাবে। ইল্লা ইলাহা পরম পাদম, একবার ইল্লা আল্লাহ উচ্চারণ করো, তোমার উন্নতি হবে স্বর্গে। তারপর মোহাম্মদের নাম নিয়ে জপ তপ করো, লা ইলাহা হরিপে পাপম ইল্লা ইলাহা পরম পাদম পরম বৈকুণ্ঠমালা নামে জপি মোহাম্মদাং। মোহাম্মদের নাম নিয়ে জপো, তবে স্বর্গে যাবে। বৈতরণী পেরিয়ে তবে স্বর্গে যাবে। মোহাম্মদের নাম ছাড়া স্বর্গে যাওয়ার কোনো পথ নেই। এটা তো বেদে লেখা আছে। যেটা বেদে নাই সেটা চালাচ্ছে বাজারে, ভেজাল মাল চালাচ্ছে। ইয়া দেবী সর্বভূতে বহুরূপে নমস্তিতে সংহারিতে নমস্তিতে নমস্তস্যৈ 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 নমস্তুতে নমো নমঃ, এগুলো কোথাও নেই। যেমন মুসলমানেরা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে মাজারে পূজা করছে, ঠিক তেমন করে হিন্দু ভাইরা একত্ববাদের পূজা ছেড়ে দিয়ে তারা মূর্তি পূজা করছে। কোথাও বেদে লেখা নাই। যদি বেদে লেখা থাকে মূর্তি পূজা করা চলবে, যদি বেদে লেখা থাকে যে এক আল্লাহকে মানা যাবে না, আমি মাওলানা আবুল কাসেম রসুলি আমি হিন্দু হয়ে যাব, দেখান কোথায় লেখা আছে। একিং ব্রহ্মা দ্বিতীয়াং নাস্তিক, ব্রহ্ম হলো একটা, যারা দুটো বিশ্বাস করবে তারা সবাই নাস্তিক, এটা বেদে লেখা আছে। আবার একটা ব্রহ্মকে অল্লং জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং, সেই আল্লাহ যিনি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ, যে মোহাম্মদ মার্কা আল্লাহ। তাহলে নবীর চরিত্রের প্রশংসা হচ্ছে তাম পৃথিবী। বর্তমানে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী নাম্বার মাইকেল হার্ট, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, তিনি একখানা বই লিখেছেন, বইটার নাম দি 100। পৃথিবীর 100 জন মহামানব, সেই 100 জন মহামানবের মধ্যে যার নাম 1 নম্বর আছে তিনি হলেন বিশ্বনবী জনাবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। 2 নম্বরে আছে যিশু খ্রিস্ট ঈসা আলাইহিস সালামের নাম, আর 3 নম্বরে আছে আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন, ইসলাম জগতের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নাম আছে। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের অনুসরণ করি বা করতাম, যেমন লেনিন, কার্ল মার্কস, মাও সিতুং, এদের নাম 64 নম্বরের নিচে আছে। তাই তাম পৃথিবী নবী সাহেবের বিরুদ্ধে কেউ বলতে পারছে না, কোরআনের বিরুদ্ধে আর বক্তব্য রাখতে পারছে না। কেননা এখন আপনার আমেরিকা আপনার ঘরের বারান্দায়, রাশিয়া আপনার রান্নাঘরে, আপনি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তাম পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর বক্তব্য আপনি ঘরে বসে দেখতে পাবেন, ভুল ধরার জায়গা নেই। এবার নতুন রাস্তা নিয়েছে কি না, কোরআন ঠিক আছে
তোমাদের নবীজি ঠিক আছে, কিন্তু সাহাবারা ছিল খারাপ। সাহাবাদের চরিত্র খুলে দেখলো, সেখানে কোনো ভুল নেই। তারা দরদি, তারা মানবতাবাদী, তাদের বুকে প্রেম, ভালোবাসা, মহব্বত, পিয়ার, পয়গাম, সন্দেশ, তাদের বুকে প্রেম ভরা, ভালোবাসা ভরা। তারা দয়ালু, কৃপাময়, ক্ষমা সুন্দর, দয়ার বন্ধু, লাইক ফাদার লাইক সন, বাপকে বাটা সিপাইকে ঘোড়া। যেমন নবী তেমন তার সাহাবা, যেমন গুরু তেমন শিষ্য। কোরআন পাকে তাদের চরিত্রের তারিফ করেছেন আল্লাহ। প্রিয় নবী তাদের সার্টিফিকেট দিয়েছেন, আসহাবি কান নুজুম বিআইহিম ইক্তাদাইতুম ইহতাদাইতুম। আমার সাহাবা আকাশের নক্ষত্র। যেমন সমুদ্রের মাঝখানে নাবিক যখন পথ হারায়, সে তারা দেখে, নক্ষত্র দেখে তার পথ নির্ণয় করে। যখন মানুষ যখন অশান্তি দাবানলে ভুগবে, পথ হারা হবে, পথভ্রষ্ট হবে, তখন সেই সময় আমার নির্দিষ্ট কোনো সাহাবীর পথ ধরলে সে মুক্তি এবং নাজাত পেয়ে যাবে। ইক্তাদাইতুম ইহতাদাইতুম। তো সাহাবীদের চরিত্রে ভুল ধরতে পারছে না। সে বক্তব্য রাখার সময় নেই, আমি শুধু ইশারা করছি, কেননা সময় কম, আর অনেক বড় বড় বক্তা আছে। পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত বিখ্যাত বক্তা, যাদেরকে এই কৈতান মাদ্রাসায় হাজির করেছে, সব ডায়মন্ড, কাঞ্চন, হীরের টুকরো সব। আমি শুধু একটা খাদেম, সবাই হিরো। তাদের বক্তব্যের পরে আপনারা জানেন শওকত সাহেব আছেন, কত বড় একজন বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং এই জেলার রত্ন। মাওলানা জার্জিস সাহেব, মুর্শিদাবাদ জেলা, যে জেলা ছিল আমাদের প্রাণ কেন্দ্র, তিনি এসছেন। তিনি খুব সুন্দর বক্তা, আপনারা তাদের বক্তব্য শুনবেন। এর আগে বাংলাদেশ থেকে মেহমান এসেছিলেন, তাকে আমরা সম্মান দিচ্ছি। তো সাহাবীদের চরিত্রে ভুল ধরতে পারছে না। এবার বলছে কি না, কোরআন ঠিক আছে, তোমাদের নবীজি ঠিক আছে, নবীর শিষ্যরা ঠিক আছে, কিন্তু মুসলমান রাজা বাদশারা এরা সব সাম্প্রদায়িক। একটা বাঘ পাহাড়ের উপরে পানি পান করছে, একটা বকরি পাহাড়ের তলায় পানি পান করছে, ঝর্ণার পড়ে যাওয়া পানি। বাঘ বকরির থেকে হিংসা লেগেছে। বাঘ বলছে, এই বকরি, তুই আমার জল ঘোলা করছিস কেন? বকরি বিনয়ের সাথে বলল, হুজুর, আমি তো নিচের পানি পান করছি, আপনি তো উপর তলায় পানি পান করছেন। হিংস্র বাঘ তখন বলল, তাহলে তুই করিসনি, তোর বাপ করেছিল। ইসলামের দুশ্মনেরা, নিন্দুকেরা, সমালোচকেরা, নাস্তিকরা, মুরতাদরা, মুলহিদ যারা, ইসলামের চরম পরম দুশ্মন যারা, নবীর চরিত্রে আঘাত করতে পারেনি, কোরআনের উপর অপমান আনতে পারছে না, সাহাবীদের চরিত্র দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এবার বলছে না ওরা ঠিক আছে, তুই করিসনি, তোর বাপ করেছিল। মুসলমান রাজা বাদশার সব সাম্প্রদায়িক। তাই বাবর ছিল 1526 খ্রিস্টাব্দে। পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করে তিনি দিল্লির মসনদে বসেছিলেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র 12 বছর। 12 বছরের একটা তপ্ত বালক সাঁতার কেটে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন। 12 বছরের একটা নওজোয়ান খালি হাতে বাঘ শিকার করেছিলেন, তাই তার নাম বাবর। আসল নাম হলো জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ। 1526 খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করে দিল্লির মসনদে বসে তিনি প্রথম শপথ নিয়েছিলেন, আমি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চাই। জমিন হলো আল্লাহর, মালিক হলো আল্লাহ। ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি মাহইয়ায়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। জমিন আল্লাহর, আল্লাহর জমিনে আমি আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চাই। তাই ছদ্মবেশে সারা ভারত ঘুরছেন তিনি। কোন এক সময় রাজস্থানে উপস্থাপন করলেন, রাজস্থানে পাড়ি দিলেন। যাওয়ার পরে দেখলেন একটা পাগলা হাতি মানুষ খুন করছে, ঘর বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে। তার দৌড়াতে কারোর ঘুম নেই, কাদের চোখ স্থির রাখতে পারছে না, সবাই ভীত এবং সন্ত্রস্ত। হাতির ভয়ে সবাই পালিয়ে যাচ্ছে। পাগলা হাতি দারুণ তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। হাতি দৌড়ে আসছে, একটা ছোট্ট শিশু ভয়ে পালাতে গিয়ে স্লিপ করে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারছে না ভয়ে। সবাই চিৎকার করছে, কে আছো বীর, কে আছো দরদি, কার এত হিম্মত,
ওই পাগলা হাতির হাত থেকে ওই শিশু বাচ্চাকে বাঁচাবে কে আছে বন্ধু? কারোর সাহস হয়নি, কারোর বুকে পাটা হয়নি। দেখা গেল একজন 12 বছরের বালক হাতির সামনে দাঁড়িয়ে শিশুটাকে বুকে জড়িয়ে মাথা উঁচু করে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে, পাগলা হাতি তার সামনে এসে কুর্নিশ করছে সুঁড় দিয়ে, সেলাম দিচ্ছে সুঁড় দিয়ে, এবার সুবহানাল্লাহ। যারা আল্লাহর হয়ে যায় সমস্ত সৃষ্টি জগৎ তাদের অনুগত হয়ে যায়। আল্লাহর ওলি জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবর সে হাতির সামনে যখন শিশুটাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে পাগলা হাতি তার সুঁড় দিয়ে কুর্নিশ করছে বাবরকে, এই দৃশ্য যখন প্রচার হয়ে গেল, চারদিকে ভাইরাল হয়ে গেল, রাজপুতের কানে খবর গেল, রাজপুত এসে দেখছে, বিশ্ব হতবাক হয়ে বলছে, সাবাস বেটা সাবাস, আমি জীবনে অনেক বীর দেখেছি, এরকম বীর কোনোদিন দেখিনি। হাতি যখন চলে গেল তখন সেই রাজা ওই যুবকের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, বাবা তুমি একটা চাকরি করবে, আমি তোমাকে একটা চাকরি দেবো, আমি দেশের রাজা, আমি রাজপুত, আমি তোমাকে একটা চাকরি দেব। তখন যুবক বলছে, কিসের চাকরি দেবেন? না, দিল্লির মসনদ দখল করেছে, তার নাম জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবর, তার কল্লা কেটে আমাকে উপহার দিতে হবে, আমি এর বিনিময়ে তোমাকে সেনাপতি বানাবো। বালক বলল, ঠিক আছে, আপনি চোখটা একটু বন্ধ করুন। চোখটা একটু বন্ধ করেছে সেই বালক, সামনে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলছে, আমি সেই দিল্লির বাদশা বাবর জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত রাজা তরবারি বার করলো, আর বাবরও নিজের হাতের তরবারি উত্তোলন করলো। তরবারিতে প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ হলো। বাবরের তরবারির এত ধার ছিল, এত স্পিরিট ছিল, তরবারি যখন ঘুরছে মনে হচ্ছে একসঙ্গে 100 তরবারি ঘুরছে, এত জোরে স্পিরিট। তরবারিতে প্রচণ্ড লড়াই, একদিকে রাজস্থানের রাজা আর একদিকে দিল্লির সম্রাট ন্যায়পরায়ণ খোদাভীরু বাবর জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ। প্রচণ্ড লড়াই করতে করতে কোনো এক সময় রাজার হাতের তরবারি ভেঙে খান খান হয়ে গেল। ন্যায়পরায়ণ খোদাভীরু বাবর নিজের তরবারিখানা উত্তোলন করে রাজার হাতে তুলে দিয়ে বলছেন, এই নিন তরবারি, আমি আমার তরবারি আপনাকে উপহার দিতেছি। রাজা বলল, আপনি কি ভুলে গেছেন, আমি তো আপনার দুশমন, আপনার জানের বৈরী, আমি আপনার পরম শত্রু, আপনি কি ভুলে গেলেন? বাবর বলল, আমি ভুলিনি, আমি মুসলিম, আমি খালি হাতে যুদ্ধ করতে জানি, আর দুশমনের খালি হাত আমার কোনোদিন পছন্দ হয় না। এই বক্তব্য শুনে রাজা তরবারি ফেলে দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে বলেছিল, আমার রাজস্থানটা আপনার পায়ের তলায় আমি উপহার দিয়ে দিলাম। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। অতএব মনে রাখবেন যে বাবর এত বড় খোদাভীরু ন্যায়পরায়ণ একখানা বই লিখেছেন, বইটার নাম বাবরনামা। সেই বইটাতে পুত্রকে ওসিয়ত করছে, বাবা হুমায়ুন, তুমি কোনোদিন কোনো নামাজ কাজা করো না, তাহাজ্জুদের নামাজও তুমি ফেল করো না, তুই একবার নামাজ কাজা করেছিলে বলেই আমি তোমাকে বেত্রাঘাত করেছিলাম। বাবা হুমায়ুন সেই বইটাতে লিখেছে, তুমি কারো ধর্মস্থানে কোনোদিন আঘাত দিবে না। যে ন্যায়পরায়ণ খোদাভীরু বাদশাহ নিজের পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছে, কারো ধর্মে কোনোদিন আঘাত দিবে না, সে কোনোদিন রাম মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার হুকুম দিতে পারে না। তাই ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট বলতে বাধ্য হয়েছে, সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, পৃথিবী যতদিন থাকবে, আকাশ যতদিন থাকবে, সূর্য যতদিন থাকবে, ইতিহাস যতদিন থাকবে, তারা জানবে যে ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে বাবরি মসজিদ যে জায়গায় হয়েছে ওখানে কোনো মন্দির ছিল না, রামের জন্মভূমি ছিল না, ওখানে কোনো মন্দির ছিল না। ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করেছে রাম বলে কোনো ব্যক্তি নেই, এটা বাল্মীকি মানসপটে রামের জন্মস্থান, রামের জন্মগ্রহণের 2500 বছর আগে রামায়ণ লেখা হয়েছে। অতএব এটা কাল্পনিক গল্প। ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি
অকপটে এ সত্য স্বীকার করেছে, রাম মন্দিরের জায়গায়, রামের জন্মভূমির জায়গায় কোনো মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। ইসলাম ধর্মে অনুমতি নেই কারো জায়গা জবরদখল করে কিংবা মন্দির ভেঙে কারো সম্পত্তি নষ্ট করে সেখানে আল্লাহর ঘর মসজিদ নির্মাণ করবে, এই অনুমতি ইসলাম ধর্মে কোথাও দেওয়া হয়নি। মনে রাখবেন, ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট এর পরেই ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আবার সুপ্রিম কোর্ট বলছে হিন্দু জনগণের আবেগকে সম্মান জানিয়ে, হিন্দু জনগণের আবেগকে সম্মান জানিয়ে মন্দির করার অনুমতি দেওয়া হলো। আর ওখান থেকে 25 কিলোমিটার দূরে একটা মসজিদ নির্মাণের জন্য সম্পত্তি দেওয়া হলো, ওখানে মন্দির নির্মাণ হবে, মসজিদ নির্মাণ হবে। মনে রাখবেন, আমি যে কথাই বলেছিলাম, ইসলামের দুশ্মনদের এখন দুটোই টার্গেট, একদিকে মসজিদ ভেঙে দাও, আরেকদিকে মাদ্রাসা ভেঙে দাও। কেন মাদ্রাসা ভেঙে দাও? এজন্য তারা ভালোভাবে জানে মাদ্রাসা যদি বেঁচে থাকে তাহলে ইসলামকে রোকা যাবে না। ইসলামের আলো, ইসলামের জ্যোতি, ইসলামের প্রদীপ, ইসলামের চিরাগ, ইসলামের পাওয়ার হাউসের নাম মাদ্রাসা। তাবলীগ না থাকলে ইসলাম থাকবে, জমিয়ত না থাকলে ইসলাম থাকবে, উলামায়ে কেরাম না থাকলে ইসলাম থাকবে না। তাবলীগ না থাকলে ইসলাম থাকবে, জমিয়ত না থাকলে ইসলাম থাকবে, পীর মুরিদি না থাকলে ইসলাম থাকবে। খোদার কসম করে চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই যে মাদ্রাসা মক্তব না থাকলে ইসলাম থাকবে না। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। দ্বীনে ইসলাম মাদ্রাসা, দ্বীনে ইসলাম। তাই ইসলামের দুশ্মনেরা তারা প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে নামাজ পড়ো, আমাদের অভিযোগ নাই, রোজা করো, অভিযোগ নাই, তাবলীগ করো, অভিযোগ নাই, জমিয়ত করো, অভিযোগ নাই, জামাত ইসলামী করো, অভিযোগ নাই, পীর মুরিদি করো, অভিযোগ নাই, তাসবিহ তেলাওয়াত করো, অভিযোগ নাই, কিন্তু মাদ্রাসা করতে পারবে না। কেন না? মাদ্রাসায় সন্ত্রাসবাদী তৈরি হয়। কটা সন্ত্রাসবাদী ধরেছেন? আমাদের রেড সিগন্যাল দিন, কোন মাদ্রাসায় সন্ত্রাসের তালিম হয়, কোন মাদ্রাসায় দেশদ্রোহিতার বক্তব্য পাঠ্যসূচি শেখানো হয়। আপনারা আমাদেরকে বলুন, আপনাদের মাদ্রাসা বন্ধ করতে হবে না, আমরা মুসলমানরা মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেব। কেননা কুরআন আমাদের কি তালিম দেয়, নবী আমাদের কি তালিম দেয়, ইসলাম আমাদের কি তালিম দেয়? দেশকে ভালোবাসো, মানুষকে ভালোবাসো, জনগণকে সেবা করো, গরিবের পাশে, দরিদ্রের পাশে, দুস্থের পাশে, রোগীর পাশে, অতিথির পাশে, প্রতিবেশীর পাশে, অমুসলিমদের সাথে থাকো, এটাই ইসলাম শিক্ষা। কটা আপনারা সন্ত্রাসবাদী ধরেছেন? ইন্দিরা গান্ধীকে খুন করলো কারা? কোন মাদ্রাসার ছাত্র ইন্দিরা গান্ধীকে খুন করেছিল? রাজীব গান্ধীকে কে বিস্ফোরণ ঘটালো কারা? সেটা কোনো মাদ্রাসার ছাত্র নয়, মসজিদের ইমাম নয়, মুয়াজ্জিন নয়, উলামায়ে কেরাম নয়। ইন্দিরা গান্ধীকে খুন করেছো তোমরা, রাজীব গান্ধীকে খুন করেছো তোমরা, মহাত্মা গান্ধীকে খুন করেছো তোমরা, তামিল টাইগার তোমরা, খালিস্তান পন্থী তোমরা, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে উলামায়ে কেরাম। তোমরা ব্রিটিশদের কাছে দেশের খবর চুরি করে বিক্রি করে খেয়েছো আর ইংরেজদের দালালি করেছো। ওলামাদের এই বিরুদ্ধে বিদ্রুপ করেছো, একেবারে মারা গেল। যত চাপ দেড়ে হ্যাস প্যাস করে, যত প্যাস করে নেড়ে, মাঝি মোল্লা তওবাতুল্লাহ দাড়ি পাল্লা ধরি আর মারে আর মরে বলে মরি আল্লাহ মরি। উলামায়ে কেরাম, শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী, মহদ্দেস দেহলভী তখন ভারতবর্ষে আলেম ছিল না, ওলামা জন্মগ্রহণ করেনি, সকল দিকের গুরু ছিলেন, সকলের ওস্তাদ ছিলেন, উপমহাদেশের ওলামাদের লিডার ছিলেন। এটা ভুলে গেলে চলবে না। সারা পৃথিবীতে দারুল দেওবন্দের নেতৃত্বে বর্তমান জামানায় লক্ষ লক্ষ উলামায়ে কেরাম প্রোডাকশন হতেছে। আল্লাহর লাখ লাখ শুকরিয়া, ওলামারা লড়াই করছে দেশের স্বাধীনতার জন্য। কেন? শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী তিনি ঘোষণা দিয়েছেন ইংরেজ হলো আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, এটা হলো আমাদের ইমানের দুশ্মন।
ইংরেজ ঘোষণা করেছে জমির হবে আল্লাহর, আইন চলবে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির। আল্লাহর জমিনে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির আইন চলতে পারে না। তাই তিনি ফতোয়া দিলেন, নামাজ পড়া যেমন ফরজ, রোজা রাখা যেমন ফরজ, ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য ফরজ। ওলামারা লড়াই করছে, সাধারণ মানুষ ওলামাদের সঙ্গে আছে, লড়াই হচ্ছে, স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে, লড়াই চলছে, ফতোয়া দিচ্ছে ওলামারা। আর তখন ওরা কি বলছে, যারা আজকের আমাদের বিরুদ্ধে বলছে, মাদ্রাসার বিরুদ্ধে, তাদের পূর্বপুরুষেরা তারা কি বলছে, একেবারে মারা গেল, যত চাপ দেড়ে হ্যাস প্যাস করে, যত প্যাস করে নেড়ে, মাঝি মোল্লা তওবাতুল্লাহ দাঁড়ি পাল্লা ধরি, মারে আর মরে বলে মরি আল্লাহ মরি। আর অমুসলিমদের বোঝাচ্ছে চিরদিন হয় যেন ব্রিটিশের জয়, চিরদিন হয় যেন ব্রিটিশের জয়, ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী চিরস্থায়ী রয়, ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদায় মুক্ত কণ্ঠে বলস হবে ব্রিটিশের জয়। দুঃখের বিষয়, পরিতাপের বিষয়, আফসোসের বিষয়, ভাগ্যের চরম পরিহাস, যারা চুরি করলো তারা সাধু হয়ে গেল। তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আজ আমি চোর বটে। আমরা লড়াই করে রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করে আমরা দেশ বিরোধী হয়ে গেলাম। আর যারা দেশের খবর চুরি করে বিক্রি করে খেলো, আজকে তারা দেশপ্রেমিক সেজে বসে রইল। ভাগ্যের পরিহাস। মনে রাখবেন, যারা দেশটাকে বিক্রি করে খেলো তারা আজকে দেশের হিরো। দেশের জন্য লড়াই করেছে কে? জওহরলাল, মতিলাল, লালবাল, ছালপাল, এরা কজন লড়াই করেছে। আমার বাবা জমিদারি কেড়ে নিল, আমাদের চাকরি কেড়ে নিল, আমাদের জায়গিরি কেড়ে নিল। আমরা ছিলাম ভারতবর্ষের রাজা বাদশাহ। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সে স্বাধীন নবাব, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মহীশূরের রাজা টিপু সুলতান, হায়দার আলী, দিল্লির শেখ বাহাদুর শাহ, জাফর। আমরা রাজত্ব করেছি, ইংরেজ আমাদের রাজত্ব কেড়ে নিল, আমাদের জায়গিরি কেড়ে নিল, আমাদের জমিদারি কেড়ে নিল, আমাদের 70% চাকরি ছিল, আমাদের চাকরি কেড়ে নিল। আমার বাবার চাকরি কেড়েছে, আমার বাবার জমি কেড়েছে। জমি উদ্ধারের লড়াই আমি করিনি। কে করেছে? আমার খালাতো ভাই, ফোবতা ভাই, মাস্তুতো ভাই, পিস্তুতো ভাই, জওহরলাল, মতিলাল, লাল বাল, ছালপাল, এরা কজন লড়াই করেছে, আমরা কিচ্ছু করি। অমুসলমানরা যদি 1 কুইন্টাল খুন দেয়, আমরা 10 কুইন্টাল খুন দিয়েছি। অমুসলমানরা যদি দেশের জন্য 1000 প্রাণ দেয়, আমরা 10,000 প্রাণ দিয়েছি। যদি বলেন কোথায় লেখা আছে, বইটার নাম স্বাধীনতা বিপ্লবে মুসলিমদের অবদান। হয়তো আপনারা বলবেন এটা চাচার লেখা, মিথ্যা করে লিখেছে, এটা কাকাবাবুর লেখা, ইন্টারন্যাশনাল কাকাবাবু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের হেড অফ দ্য প্রধান, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, প্রফেসর শান্তিময় রায়, তিনি চ্যালেঞ্জ করে লিখেছেন, মুসলমানরা দেশের জন্য বেশি রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, লড়াই করেছে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত করেছে। যিনি বলেন আরো কোনো বই আছে, বইটার নাম ইসলাম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান কালচার। যদি বলেন এটাও তো চাচার লেখা, না, এটাও কাকাবাবুর লেখা। লেখকের নাম উড়িষ্যা রাজ্যপাল ডক্টর PN পান্ডে। অতএব মনে রাখবেন, আমরা দেশকে ভালোবেসেছিলাম, এজন্য এই ভারতবর্ষে পবিত্র ভূখণ্ডে জাতির পিতা আদম আলাইহিস সালাম জান্নাত থেকে অবতরণ করেছিলেন। এই ভারতবর্ষে পবিত্র ভূখণ্ডে শীষ নবীর কবর আছে। এই ভারতবর্ষে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কবর আছে। এই ভারতবর্ষে পবিত্র ভূখণ্ডে 2খানা নদী প্রবাহিত হয়েছে, একটার নাম গঙ্গা আর একটার নাম যমুনা। এই গঙ্গা যমুনার পাদদেশে 12 জন নবীর কবর আছে। এই ভারতবর্ষে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের ধন, সাধনার ধন, বিশ্বের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বাদশাহ দারুল উলুম দেওবন্দ উত্তর প্রদেশ
বাংলাদেশে অবস্থান করছে। এই ভারতবর্ষে পবিত্র ভূখণ্ডে নিজামুদ্দিন আউলিয়া, মঈনুদ্দিন চিশতি, আশরাফ আলী থানভী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি, ইসমাইল শহীদ, হুসেন আহমদ মাদানী, কাসেম নারুদ্বি, ইলিয়াস কাউলভি, ফতেহ আলী ওয়াহশী, তাদের জন্মস্থান, তীর্থস্থান, সমাধিস্থান, সুখে সাদে স্বপ্নের খোয়াবের দেশ ভারতবর্ষ। এই জন্য আমরা দেশের সাথে বেঈমানি করিনি, আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, আমরা দেশকে ভালোবেসেছি, এটা ভুলে গেলে চলবে না। পবিত্র কোরআন পাকে লেখা আছে, মিনা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা, যে মাটিতে তোমার জন্ম হয়েছে সেই মাটিতে তোমার সমাধিস্থ করা হবে। আমাদের মৃত্যুর পরে আমাদের মৃতদেহ সৌদি আরব নেয় না, কুয়েত নেয় না, দুবাই নেয় না, ইরান নেয় না, পাকিস্তান আমাদের ঠাঁই দেয় না, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ আমাদের গ্রহণ করে না। এই ভারতবর্ষের কিছু নির্দিষ্ট মাটি আছে, সে মাটির নাম কবরস্থান। সে কবরস্থানের মাটি, সে বলে ওরে শান্ত ছেলে তুই আমার কুলে শুয়ে পড়। আমরা শান্ত শিশুর মতো এই ভারতবর্ষের কবরস্থানের মাটির নিচে শুয়ে থাকি। এই দেশকে ভালোবাসি। আজকে যারা আমাদের এই বিরুদ্ধে বলছে যে মুসলমান তোমরা তো দেশটা ভাগ করেছো, তোমরা তো আরিশান হয়ে গেছো, তোমরা অর্ধেক দেশ নিয়ে নিয়েছো, পাকিস্তান আর হিন্দুস্তান, তোমরা পাকিস্তানে চলে যাও, হিন্দুস্তান আমাদের ছেড়ে দাও। কেন? আমরা দেশ ভাগ করিনি। দেশ ভাগ করেছে কে? তার নাম জওহরলাল নেহেরু। দেশ ভাগ করেছে কে? তার নাম সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। দেশ ভাগ করেছে কে? তার নাম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। যদি বলেন কোথায় লেখা আছে, বইটার নাম ভারত কি করে ভাগ হলো। হয়তো আপনারা আবার বলবেন এটাও চাচার লেখা, মিথ্যা করে লিখেছে, এটাও কাকা বাবুর লেখা। লেখকের নাম ব্যারিস্টার বিমলানন্দ শাসমল। আরেকটা বই আপনাদের বলছি, বইটার নাম দ্য ইন্ডিয়ান উইন্স ফ্রিডম। লেখকের নাম তৎকালীন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি, স্বাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রী হজরত মৌলানা পীরে কামেল আবুল কালাম আজাদ রহমতুল্লাহ আলাইহ। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তিনি বইটা লিখে ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্টের কাছে আমানত রেখেছিলেন আর বলেছিলেন আমার মৃত্যু 30 বছর পরে এই বইটা বাজারে প্রকাশ হবে। তার মৃত্যু 30 বছর পরে সে বইটা প্রকাশিত হয়েছে। সেই বইটাতে লেখা আছে দেশ ভাগের জন্য মুসলমানরা দায়ী নয়। বিশেষ করে উলামায়ে দেওবন্দ দেশ ভাগের চরম বিরোধিতা করেছে, দেশ ভাগের চরম বিরোধিতা করেছে। শ্রদ্ধেয় স্নেহাস্পদ ভাইরা, দেশ ভাগ করেছে কে? জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। যখন ভারতবর্ষের মুসলমানেরা তারা পাকিস্তানের দিকে চলে যাচ্ছে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বিভিন্ন মসজিদে মসজিদে ঘোষণা করা হলো, হে ভারতবর্ষের মুসলমানরা তোমরা ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যাও না। পাকিস্তানে যেমন আল্লাহ আছে ভারতবর্ষে তেমন আল্লাহ আছে। আমরা ভারতীয় মুসলিমরা যদি ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যাই, আমাদের মসজিদ, আমাদের মাদ্রাসা, আমাদের কুতুবখানা, আমাদের লাইব্রেরি, আমাদের কবরস্থান, আমাদের পীরের দরগাগুলো সব শুয়োরের খড় তৈরি হবে। মসজিদে আজান হবে না, মেম্বারে বক্তৃতা হবে না, আর মেহরাবে চেরাগ জ্বলবে না। কে আজান দিবে, কে ইমামতি করবে, কে চেরাগ জ্বালাবে? ভারতীয় মুসলমানরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো আমরা ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যাব না। বাই চান্স নয়, বাই চয়েস। আমরা বাই চান্স নয়, বাই চয়েস আমরা সিলেক্টেড করলাম, আমরা নির্বাচন করলাম যে এটা আমাদের বাপদাদার দেশ, আমাদের 14 পুরুষের দেশ, আমাদের পূর্বপুরুষের দেশ, আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালাম এই দেশে জন্মগ্রহণ, এই দেশের মাটিতে অবতরণ করেছে। অতএব এটা আমাদের 14 পুরুষের দেশ, বাপদাদার দেশ।